Hello children and viewers. So today I am going to explain physics intermediate first year important 8-mark question. So it may come in intermediate board examination of Telangana and as well as Andhra Pradesh. ఇది చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్ 8-మార్క్ క్వశ్చన్. సో ఇది ఏ లెసన్లో అంటే వర్క్ ఎనర్జీ అండ్ పవర్ లెసన్లోది. వర్క్ ఎనర్జీ అండ్ పవర్ లెసన్ నుంచి మొత్తం మీకు 3 8-మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఆ 3 8-మార్క్ క్వశ్చన్ల నుంచి ఒకటి వస్తుంది. సో టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డెవలప్ ద నోషన్స్ ఆఫ్ వర్క్ అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అండ్ దట్ ఇట్ లీడ్స్ టు వర్క్ ఎనర్జీ థీరం. సో దీన్ని మనం చాలా సులువుగా ఈజీగా ఎలా రాయొచ్చో నేను చెప్తాను టుడే. సో ఇది మీకు కంపల్సరీ రావాలంటే ఫస్ట్ మీరు వర్క్ అంటే ఏందో ఫార్ములా తెలుసుకోవాలి, అండ్ సెకండ్ వన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, అండ్ థర్డ్ వన్ యూ హ్యావ్ టు నో ద థర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్, దట్ ఈస్ v² - u² = 2s. సో ఈ మూడు వచ్చినాయంటే ఈజీగా మీకు క్వశ్చన్ రాయొచ్చు. సో ఫస్ట్ కమ్ టు ద వర్క్. సో వర్క్ అంటే దీని తెలుగులో పని అంటారు. ఇట్ కెన్ బి రిప్రజెంట్ విత్ ఎ లెటర్ W. రిమెంబర్, సో W అని ఇక్కడ వచ్చిందంటే దట్ ఈస్ వర్క్. సో దీని సింపుల్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే ద డాట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అండ్ displacement is called work. So ila first definition rayali. So what is work? So the dot product. So generally, so vector products are two types. One is a dot product and second one is, and nothing but vector multiplication is two types. One is a dot product and second one is a vector product. So the dot product of force and displacement is called work. ana rasin tarvata em cheyalante W is equal to అని రాయండి. W is equal to F bar dot S bar. So ikkada F bar and F paina S paina I am keeping arrow mark because this force and displacement are vectors, but I am not keeping arrow mark over the work because the work is a scalar. And రాసే సింపుల్గా ఈక్వల్ టు పెట్టండి. సో ఎఫ్ రాయండి, ఎస్ రాయండి, కాస్ థీటా అని రాయండి, ఎఫ్ఎస్ కాస్ థీటా. సో దిస్ ఈస్ ద అకార్డింగ్ టు డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద డాట్ ప్రోడక్ట్. వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద వర్క్? ద డాట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈస్ కాల్డ్ వర్క్. అండ్ రాసి W = F bar dot S bar అని రాయండి. రాసి F = S cos theta అని రాయండి. అండ్ నెక్స్ట్ కమ్ టు ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనే డెఫినేషన్ రాయండి. కైనెటిక్ ఎనర్జీ సింపుల్ ఇట్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ K dot E. So kinetic energy is nothing but it is a one type of mechanical energy. So every body may have the kinetic energy if it is in motion or it may have velocity. అంటే ఒక బాడీకి మోషన్ వల్ల లేదా వెలాసిటీ వల్ల వచ్చే ఎనర్జీని కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటారు. అంటే ఒక బాడీ కనుక మోషన్లో ఉందనుకోండి, కంపల్సరీగా దానికి వెలాసిటీ ఉంటుంది. వెలాసిటీ వల్ల కంపల్సరీ వచ్చే ఎనర్జీని ఏమంటారంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో వాట్ ఈస్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ? ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ is nothing but, so the energy possessed by the body by virtue of motion or velocity. By virtue of motion or velocity. సో ఇక్కడ మీరు మోషన్ అయినా రాయొచ్చు లేదా వెలాసిటీ ఏదైనా రాయొచ్చు లేదా రెండని రాయండి, మోషన్ ఆర్ వెలాసిటీ. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో ద ఫార్ములా ఈస్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ is equal to 1/2 into mass into velocity square. So the kinetic energy formula is 1/2 into mass into velocity square. This is V means velocity. So it is also written in the form of vector form, that is nothing but 1/2 into m of V bar dot V bar అని రాయొచ్చు, V bar dot V bar. So these are called notations. So we have to, we are developing the notions. So I am writing this in vector form. సో ఇలా రాయండి. రాసిన తర్వాత నెక్స్ట్
work energy theorem is nothing but when we do some work on the body, so that work may be converted into kinetic energy. And now we are going to prove that the change in kinetic energy is equal to work done by the net force. The change in kinetic energy is equal to work done by the net force. So work energy theorem. Work energy theorem. So work energy theorem. The statement of work energy theorem is nothing but the change in kinetic energy. Change in kinetic energy. So K dot E means what? Kinetic energy. The change in kinetic energy is equal to work done by net force. Work done by net force. Work done by the net force. This is a statement of work energy theorem. The simple statement. The change in kinetic energy is equal to work done. So the change in kinetic energy is nothing but final kinetic energy minus initial kinetic energy. Final kinetic energy minus initial kinetic energy is equal to work done. So we have to prove this one. అంటే ఇలా చూపించాలి మనం. ఏమని చూపించాలి ఇక్కడ? ఏమని ప్రూవ్ చేయాలి? Final kinetic energy minus initial kinetic energy is equal to work done and prove cheste. So then we proved the work energy theorem. So to prove this work energy theorem, so I am taking a body. Let us consider this is a body of mass m. This is a body of mass m. Then mass m undi. And let us consider, so it is moving with initial velocity u. Initial velocity ante dini starting lo unde velocity initial velocity antaru. Ante you observed one body and the body having mass m and it is moving with initial velocity u. So now on this body, so what you done here? You applied some force F. You applied some force F. అంటే దీనిపై మీరు F అనే ఫోర్స్ ఎలా అప్లై చేశారు? along horizontally అంటే nothing but angle equal to 0 here. అంటే a body of mass m is there and it is moving with velocity u. అంటే ఒక m అనే మాస్ ఉన్న బాడీ ఉంది, అది u అనే వెలాసిటీతో వెళ్తూ ఉంది. సో వెళ్తున్నప్పుడు దానిపైన మీరు F అనే ఫోర్స్ అప్లై చేశారు. అప్లై చేస్తే వాట్ హ్యాపెండ్? నౌ again what happened? So it may travel some distance or it makes some displacement. It may travel some distance or it may make some displacement. So let us consider it makes some displacement. So the displacement will be considered S. And because of this application of force, it travels some distance or displacement, that is S, and reaches this place. So because of this application of force, so the velocity may be changes. So that's why I consider, so after traveling distance S or displacement S, so it attained the velocity v. And here u is the initial velocity and v is the final velocity. So now what happened here? Velocity changes. So because velocity changes, the body may have some acceleration. The velocity change avadam valla body compulsory emostund acceleration. So that's why you know the initial velocity, you know the final velocity, you know the acceleration and you know the distance or displacement. కాబట్టి ఇక్కడ u తెలుసు, మీకు v తెలుసు, a తెలుసు, s తెలుసు. కాబట్టి మీరు ఒక థర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ అని ఉంటుంది ఒకటి. సో థర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ ఇన్ స్ట్రైట్ లైన్ నేర్చుకుంటారు మీరు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ v స్క్వేర్ మైనస్ u స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 2as అని రాయండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ u ఉంది, ఇక్కడ v తెలుసు, మీకు a తెలుసు, s తెలుసు, కాబట్టి ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ ఈక్వేషన్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ v స్క్వేర్ మైనస్ u స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 2as. సో నెక్స్ట్ ఏం చేయండి అంటే ఈ ఈక్వేషన్ను బోత్ సైడ్ m/2తో మల్టిప్లై చేయండి. అంటే నథింగ్ బట్ మల్టిప్లైయింగ్, సో మల్టిప్లైయింగ్ above equation, multiplying above equation with m/2 both side, with m/2 both side. అంటే వాట్ ఆర్ డూయింగ్, ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఎబో ఇది ఉంది కదా ఈక్వేషన్ v స్క్వేర్ మైనస్ v స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు as ను సో రెండు వైపులా m/2 తోని మల్టిప్లై చేయాలి. సో మల్టిప్లై చేస్తే ఇట్ విల్ బికమ్ లైక్ దిస్, అంటే m/2 ఆఫ్ v స్క్వేర్ మైనస్ u స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు, సో you multiplied m/2 left side, then again you have to multiply m/2 right side multiply చేయాలి, m/2 ఆఫ్ సో 2as మల్టిప్లై చేశారు. చేసిన తర్వాత చెక్ చేసుకోండి ఏమైనా క్యాన్సిల్ అయితే అని. సో ఇక్కడ చూడండి, సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఏం క్యాన్సిల్ కావాలి, రైట్ సైడ్ ఇక్కడ 2 ఉంది, క్యాన్సిల్ చేయండి.
సో నెక్స్ట్ దిస్ m/2ను ఇన్సైడ్ మల్టిప్లై చేయండి. ఇన్సైడ్ మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది m/2 ఇంటూ v² మైనస్ అగైన్ ఏముంటుంది m/2 ఇంటూ u². సో బైపీస్ వాళ్ళు జాగ్రత్త రాయండి, మైనస్ ఉంటే మైనస్ రాయాలి, ఈక్వల్ టు ఉంటే ఈక్వల్ టు రాయాలి. సో ఇది రాయడం మర్చిపోతూ ఉంటారు బైపీస్ వాళ్ళు. సో దట్ ఈక్వల్ టు సింబల్ మళ్ళీ. సో నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ దేర్, m ఈస్ దేర్ అండ్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ వాట్ ఈస్ దేర్, a ఇంటూ s ఈస్ దేర్. సో నెక్స్ట్ ఐఎమ్ రీఅరేంజింగ్ m/2 అంటే ఏం రాయొచ్చు అంటే 1/2m. సో ఇక్కడ m/2 ఉంది కదా, m/2ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే 1/2m అని రాయొచ్చు. సో m/2 ఉంది కదా, m/2ని ఏం రాస్తున్నా అంటే 1/2mగా రాయొచ్చు. కాబట్టి 1/2m ఇంటూ v² మైనస్ m/2 ఉంది కదా, అగైన్ ఏం రాయొచ్చు 1/2m u² ఈక్వల్ టు MA. MA అంటే అకార్డింగ్ టు న్యూటన్ సెకండ్ లా, యూ స్టడీడ్ ఇన్ ద ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద 10th క్లాస్ ఆర్ 9th క్లాస్. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ F ఈక్వల్ టు MA. ఫార్ములా ఒకటి ఉంటుంది, అంటే ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటంటే మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్. కాబట్టి ఈ ఈక్వేషన్ ప్రకారము ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చు, M ఇంటూ A ఉంది కదా, కాబట్టి ఏం రాయొచ్చు నేను F రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ దేర్, S ఈస్ దేర్. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ దేర్, S ఈస్ దేర్. సో నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే ఐఎమ్ రైటింగ్, సో దిస్ అంటే 1/2m ఇంటూ ఫైనల్ వెలాసిటీ స్క్వేర్ మైనస్ 1/2m ఇంటూ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ అని వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ ఏం చేయండి అంటే, సో 1/2m v² మైనస్ 1/2m u² ఈక్వల్ టు ఏముంది ఇక్కడ F ఇంటూ S ఉంది. F ఇంటూ S అంటే ఏంటంటే ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. సో ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కాల్డ్ ఏమంటారు, వర్క్ డన్. సో దట్స్ వై యూ కెన్ రిటర్న్ యాజ్ 1/2m v² మైనస్ 1/2m u² ఈక్వల్ టు F ఇంటూ S. F ఇంటూ S అంటే ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. సో ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటంటే వర్క్ డన్. అంటే W ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ వర్క్ డన్. కాబట్టి F ఇంటూ S అంటే ఏం రాయొచ్చు, వర్క్ రాయొచ్చు. సో నౌ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏందన్నట్టు వర్క్ ఎనర్జీ థీరం. సో ఇక్కడ 1/2m v² అంటే బాడీ యొక్క ఫైనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, 1/2m u² అంటే ఇనిషియల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో W అంటే ఏంటంటే వర్క్ డన్ బై ద నెట్ ఫోర్స్ ఆన్ ద బాడీ. కాబట్టి ఇక్కడ 1/2m v² అంటే ఏం రాయొచ్చు అంటే ఫైనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ మైనస్ 1/2m u² అంటే ఏం రాయొచ్చు, ఇనిషియల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో నెక్స్ట్ ఏంటిది, W అంటే వర్క్ డన్. సో వర్క్ డన్. So hence we proved what, work energy theorem. Or final kinetic energy minus initial kinetic energy అంటే ఏం రాయొచ్చు, change in kinetic energy. Change in kinetic energy is equal to ఏందన్నట్టు work done. And hence what we proved here, what is the statement of work energy theorem, change in kinetic energy is equal to work done. So hence we proved the change in kinetic energy is equal to work done. So this is very very simple form. Simple form అంటే ఈజీగా రాయొచ్చు ఇలా మీరు. సో ఒకటే పేజీలో వస్తుంది మీకు. సో కాబట్టి మీకు వర్క్ ఎనర్జీ థీరం రావాలంటే ఏం తెలవాలి, మీకు వర్క్ ఫార్ములా తెలవాలి, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫార్ములా తెలవాలి. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, v² మైనస్ v² ఈక్వల్ 2as అని రాయండి. రాసిన తర్వాత m/2తో బోత్ సైడ్ ఏం చేయండి, మల్టిప్లై చేయండి. సో మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏమైనా క్యాన్సిల్ అవుతుంటే క్యాన్సిల్ చేసుకోండి. తర్వాత మీకు ఏమొస్తుంది, 1/2m v² మైనస్ 1/2m u² ఈక్వల్ టు MAS అని వస్తుంది. MA అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఫోర్స్. అండ్ నెక్స్ట్ స్టెప్లో MA దగ్గర ఫోర్స్ రాస్తే F ఇంటూ N వస్తుంది. F ఇంటూ S అంటే W. అంటే కంపల్సరీ మీకు వర్క్ ఎనర్జీ థీరం రావాలంటే సో ఏమేమి ఫార్ములా గుర్తుండాలి, W ఈజ్ ఈక్వల్ టు F ఇంటూ S అనే ఫార్ములా గుర్తుండాలి. సో తర్వాత కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫార్ములా గుర్తుండాలి, 1/2 ఇంటూ మాస్ ఇంటూ ఏంటిది వెలాసిటీ స్క్వేర్, మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ స్క్వేర్. సో ఈ ఫార్ములా గుర్తుండాలి. సో నెక్స్ట్ న్యూటన్ సెకండ్ లా ఫార్ములా F ఈక్వల్ టు ఏం గుర్తుండాలి, MA అని గుర్తుండాలి. F ఈక్వల్ టు MA. సో ఈ మూడు ఫార్ములాస్తో పాటుగా ఇంకొకటి మీకు ఏం గుర్తుండాలంటే థర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ v² మైనస్ e² ఈక్వల్ 2as. సో నథింగ్ బట్ ఈ ఫార్ములాస్ కనుక మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే సో మీకు వర్క్ ఎనర్జీ థీరం అనేది ఈజీగా రాయిస్తారు మీరు. సో ఫస్ట్ వర్క్ డెఫినేషన్ రాయాలి, తర్వాత కైనెటిక్ ఎనర్జీ డెఫినేషన్ రాయాలి, తర్వాత వర్క్ ఎనర్జీ థీరం స్టేట్మెంట్ రాయండి. రాసిన తర్వాత v² మైనస్ e² ఈక్వల్ 2as తీసుకోండి. సో బోత్ సైడ్ m/2తో మల్టిప్లై చేసి సింప్లిఫై చేయండి. సింప్లిఫై చేస్తున్నప్పుడు MA అన్న దగ్గర F రాయండి. సో F ఇంటూ S అన్న దగ్గర W రాయండి. సో దట్స్ ఆల్. తర్వాత ఇంకోటి ఏం గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే ఇక్కడ v² ఫైనల్, ఇక్కడ ఏంది v² అంటే ఫైనల్ వెలాసిటీ, U అంటే ఇక్కడ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ. కాబట్టి ఫైనల్ వెలాసిటీ వల్ల వచ్చే ఎనర్జీని ఫైనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ వల్ల వచ్చే ఎనర్జీని ఇనిషియల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అని గుర్తుపెట్టుకోండి.
సో దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్. కాబట్టి బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే కనుక ఈజీగా గుర్తుంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ఎ సింపుల్ వే. అట్లీస్ట్ నీ బోర్డు పైన రాసిందన్నా రాయడానికి ట్రై చేయండి ఎగ్జామ్లో, సరిపోతుంది. దట్స్ ఆల్.